नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा जे वृष राशि व्यक्ति विशेष मान पई एही अगस्त 2025 टी किपरि रहिछि। वृष राशि मासिक राशिफल उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपनकु केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियो शेष में आमे जानिबा। तो बंधु माने सेथिपाई आपण मानकर जदि वृष राशि होइथाए तबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करथांती तबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय महालक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज ही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु द्वितीय नंबर राशि होची वृष राशि। तो वृष राशि राशियाधिपति हेउचंती शुक्र। तो बंधु माने एही अगस्त मास आरंभ रे आपणकर कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे प्रथमे जानिबा। गुरु एवं शुक्र आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। बुध एवं सूर्य आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। केतु आपणकर चतुर्थ रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर पंचम रे विराजमान अछंती। राहु आपणकर दशम रे विराजमान अछंती एवं शनि आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अगस्त 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र। शुक्र आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। तेबे शुक्र बृहस्पति सहित निज शत्रु गृह विराजमान अछंती। तो बंधु माने इम्यूनिटी सिस्टम तो आपणकर भल रहिबो एवं स्वास्थ्य मध्य आपणकर भल रहिबो। किंतु बुध जेहेतु आपणक कुंडलीर तृतीय भाव रे अछंती, बुध हेउचंती चर्मर कारक ग्रह। तेणु आपण निजर त्वचा प्रति विशेष ध्यान रखंतु, कारण एही समय रे स्किन रिलेटेड किछि प्रॉब्लम देखा देई पारे। एलर्जी, इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही अगस्त मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती बुध। बुध जे कि आपणक कुंडलीर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। तो एही अगस्त मासरे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति एवरेज रहिबो। अति भल नुहे कि अति खराब मध्य नुहे। तेबे 15-16 अगस्त परे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति अधिक भल रहिबो। जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि किंबा आपण सरकारी चाकरी पई प्रिपेयर हेउचंती तो 15-16 अगस्त परे आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। तेणु पाठ पढ़ा रिलेटेड आपण कोनोसी डिसीजन नेबाकू चाहुचंती बा किछि स्टेप नेबाकू चाहुचंती तो आपण 15 अगस्त परे कले आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही अगस्त 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी होइथाए आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती बुध। तो बुध आपणक कुंडलीर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति शुक्र आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। तेबे आपणक बाणी रे मधुरता आसीबो, आकर्षणीय हेबो। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भल रहिबो, जहा फल रे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। जदि आपण सिंगल अछंती तो आपण नुआ रिलेशन बनेइबारे बहुत अधिक संभावना बनुअछि। जदि आपणकर पूर्वरु प्रेम जीवन रे कोनोसी प्रकार समस्या लागि रहितिला
ବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ସେ ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇଯିବ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1-12ର କନେକ୍ସନ୍ ବନୁଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯେପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ନ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ତ ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି ଯଦି କେଉଁଆଡ଼େ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, 13 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଙ୍କର ଏହି ବକ୍ରି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ହେତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। 17 ଅଗଷ୍ଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ବନାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସାର୍ପ ବନାଇବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଛାଡ଼ି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଭୁଲରେ କୌଣସି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରାହୁ ଦଶମ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ବନାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତ କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ମ୍ୟାଚର ରହିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ ବେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପଲିଟିକ୍ସିଆନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ
ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା କାମକାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆଭରେଜ୍ ରହିବ। ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ବେଶୀ ଖରାପ ନୁହେଁ। 60ରୁ 70% ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା।